Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in this session of cost accounting. Now students, in our this session we will calculate the another sum of process costing. But before that, today I am giving you one sum in your homework, right? आज homework में एक sum आपको છું. Question number 29 given in your textbook on page number 245. તમારા ટેક્સ્ટબુકના પેજ નંબર 245 પર ક્વેશ્ચન નંબર 29 એ આપેલ છે રાઈટ ધીસ ક્વેશ્ચન યુ નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇન યોર હોમવર્ક આજના હોમવર્કમાં તમારે આ સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે આ ટાઈપનો સમ મેં તમને કરાવી દીધેલ છે રાઈટ સો જસ્ટ પે અટેન્શન એન્ડ ડુ ધીસ ઇન યોર પ્રેક્ટિસમાં સમ છે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા બધા અકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરી લેજો પછી વર્કિંગ નોટ્સના ફોર્મેટ છે આખા લખી નાખજો and then after start with the sum. So is that clear students? And if you have any query or doubts, you can ask. Now in this session, we will calculate the question number 5 given in your textbook on page number 228. So keep the textbook in front of you and read the question carefully. Question number 5. A product passes through three processes A, B and C. Students, how many processes are there? 3. A, B and C. 10,000 units were introduced to process A at rupees 10 per unit. That means per unit price for the process A unit introduced is given, right? The other direct expenses were as follows. Then after students, one table is given in which 4 columns, 3 processes and details kaya ape છે. First, expenses are given. Number 1, sundry materials, labor and direct expenses. તો તમે record ક્યાં કરો છો? On the debit side of process account. Then after, other information, actual output in units. That means actual production. Then normal wastage given in percentage. That means normal loss. And selling prices of normal wastage per unit. Students, normal wastage means કે normal loss ને સેલ કરવા માટેની જે સેલિંગ પ્રાઇસ તમને આપે છે એનો મીનિંગ શું થાય? That means this is the scrap value. આ શું છે? Scrap value છે, right? Okay. Now students, તમને જે ટેબલમાં point number 5 આપે છે normal wastage એ process A માં છે 3%, in process B 5%, and in process C it is missing. એ શું છે? Missing છે, તમને આપેલ છે નહીં. That you need to find out. એ તમારે શું કરવાનું છે? Find out. Next paragraph. The final product was sold at rupees 51 per unit, fetching a profit of 16.23% on sales. Right? After the last process, એટલે કે process C, પછી તમને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મળે છે એ તમે સેલિંગ પ્રાઇસ એની કેટલી ડિસાઇડ કરો છો? કેટલા રૂપીસમાં સેલ કરો છો? 51 રૂપીસમાં. જેમાં પ્રોફિટ ઓલરેડી સેલિંગ પ્રાઇસમાં ઇન્ક્લુડેડ કેટલો છે? તો કે 16.23% પ્રોફિટ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. Prepare process accounts and find out the percentage of normal wastage in process C. તમારે શું પ્રિપેર કરવાનું છે? પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે એન્ડ પ્રોસેસ સી ના નોર્મલ વેસ્ટેજના એટલે કે નોર્મલ લોસના જે પર્સન્ટેજ મિસિંગ છે સ્ટુડન્ટ્સ ક્વેશ્ચનમાં એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ થોડોક અલગ સમ છે. આગળના જે આપણે 3 to 4 सम्स કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એના કરતાં થોડો ડિફરન્ટ છે, રાઈટ? અહીંયા તમને એક મિસિંગ વેલ્યુ છે આપેલ છે. So shall we start? Okay, pay attention over here. First of all students, accounts क्या prepare करिए છીએ, right? Question માં તમને clearly કહે છે કે prepare process accounts and find out the percentage of normal loss in process C. That means in this question you need to prepare only 3 process accounts. તમારે 3 પ્રોસેસના અકાઉન્ટ્સ જ પ્રિપેર કરવાના છે, એમના abnormal loss or gain ના અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. So first of all pay attention here. Give the heading in your book, question number 5, page number 228, and draw the 3 process accounts. Process A account, then process B account, and then after process C account. Right?
and then after students abnormal loss or gain accounts બનાવવાના નથી. So we will directly give the heading of working notes. Working notes નું heading આપીને as usual તમને ખ્યાલ છે students, first working note of normal output, right? એ ફોર્મ્યુલા લખો છો, સ્પેસ એમની છોડો છો. સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ ની ફોર્મ્યુલા લખો છો અને સ્પેસ છોડો છો. દેન આફ્ટર વર્કિંગ નોટ નંબર 3 એમની પણ સ્પેસ છોડો છો સ્ટુડન્ટ્સ ફોર્મ્યુલા લખીને. ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અત્યારે લખવાની નથી સ્ટુડન્ટ્સ. અગેન આઈ રિપીટ, ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અત્યારે લખવાની નથી. વાય that I will tell you later on, right? એ પછી કહું છું. Okay, so first of all draw the accounts and write down the 3 formulas and leave the space accordingly, right? Okay, so now let's start with the calculation. Students, in your first process, that is process A account, first of all we will record always the units introduced for the first process, right? Question માં તમને first paragraph માં જ આપે છે કે 10,000 units were introduced to process A at 10 rupees per unit, right? Process A, that means first process ના units introduced record ક્યાં કરીએ છીએ? On the debit side of process account to write down to units introduced. Units are 10,000 and per unit price is 10 rupees. So bracket માં ત્યાં calculation કરો છો. 10,000 units multiply per unit 10 rupees. So total amount will come 1 lakh rupees. After recording units introduced for the first process, હવે તમે બધા expenses છે debit side record કરો. તો table માં જુઓ, first one is given sundry materials. ક્યાં record કરશો? Write down on the debit side to sundry materials, units column dash amount 10,000. Next, labor. Again write down on debit side to labor, units dash amount 50,000. Then after direct expenses, again units column dash and amount 10,500. Expenses હવે કોઈ record કરવાના બાકી છે નહીં. So now students, debit side complete કર્યા પછી what are you doing? Next, first and second formula તમારી apply કરો છો, right? So go in the working note part and the first formula apply કરો, which is of normal output. Formula units introduced minus normal loss units. For process A, students, units introduced કેટલા છે? 10,000 units minus normal loss units. તમને ક્વેશ્ચન માં normal loss percentage માં આપે છે, right? તો એ percentage calculate શેના પર કરશો? On units introduced, right? So 10,000 units ના normal loss percentage તમને આપે છે 3% for process A, right? So next step, units introduced 10,000 minus normal loss na units કેટલા આવે છે students? 300 units. So the normal output of process 1 will come 9,700 units. ચલો અહીં સુધી clear થાય છે, right? Second formula is of abnormal loss or gain, which is normal output minus actual output. For process A, students, normal output શું છે? ક્યાંથી મળે? First formula માંથી, which is 9,700 units. Normal output minus actual output, which is already given in the question. Actual output 9,500 units, right? So after deducting, the answer will come 200 units. Plus માં આવે છે કે minus માં answer? Plus માં. That means plus માં answer આવે છે તો આ loss કહેવાય કે gain? This is abnormal loss units. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા સ્ટુડન્ટ્સ તમે અપ્લાય કરી દીધી. હવે શું કરો છો? તમને ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા થ્રુ નોર્મલ લોસ મળે છે અહીંયા, રાઈટ? ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા થ્રુ અહીંયા તમને નોર્મલ લોસ મળે છે એમની ઇફેક્ટ, અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાં તમને એબનોર્મલ લોસ મળે છે એમની ઇફેક્ટ તમારા અકાઉન્ટમાં આપો છો. તો ઇન પ્રોસેસ એ અકાઉન્ટ નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય નોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ કેટલા હતા? 300. જેને તમે સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, તો ઇન્ટુ બ્રેકેટ ત્યાં કેલ્ક્યુલેશન કરજો. 300 units multiply scrap value, which is given 2.5 rupees. Question માં જો હતો, right? Scrap value for the lost units in process A, 2.5 rupees.
So the amount will come 750 rupees, right? Now normal loss ની ઇફેક્ટ આપી દીધી. હવે abnormal loss થાય છે તો એની ઇફેક્ટ પણ ક્યાં આપશું? Again on credit side, write down by abnormal loss, right? Abnormal loss ના units તમને મળે છે 200 units, right? Okay, now એમની cost કઈ રીતે find out કરશું? For that you need to apply the third formula, right? Which is normal cost of normal output, right? Formula is total expenses minus scrap of normal loss divided by normal output. Total expenses of process A ક્યાંથી મળે students? In your process A account, debit side નો total કરો. The total will come 1,70,500 rupees minus scrap of normal loss. That means તમે અહીંયા જે normal loss ની amount મૂકો છો એ 750 rupees, right? So apply this in your formula. Total expenses 1,70,500 minus scrap of normal loss 750 rupees divided by normal output. ક્યાંથી મળશે? From the first formula, 9,700 units. So per unit normal cost will come 17.5 rupees. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે જનરલી ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? અહીંયા તમે ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો તો પણ ચાલશે અને ન કરો તો પણ ચાલે. કઈ રીતે? તો કે તમે અહીંયા કોસ્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? હિયર યુ કેન રાઇટ, that is abnormal loss ની કોસ્ટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે. તો abnormal loss યુનિટ્સ કેટલા છે? 200 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય સ્ટુડન્ટ્સ તમે તમારી ફોર્થ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે મૂકતા? તો કે abnormal loss or gain units multiply normal cost of normal output. જે અહીંયા કેટલા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 17.5 રૂપીસ. આ સમજાય છે? આ તમારી ફોર્થ ફોર્મ્યુલા જ મેં અહીંયા મૂકેલી છે, રાઈટ? Abnormal loss or gain units multiply normal cost of normal output. So the cost value get is 3,500 rupees. So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, abnormal loss and normal loss બંનેની ઇફેક્ટ આપી દો છો. So now we will close the process A account, right? Debit side નો ટોટલ કરો. Units total 10,000, amount total 1,70,500. બંને સાઈડ ટોટલ મૂકો છો and credit side માઇનસ કરો છો. So the balance will come, units balance is 9,500 and amount balance 1,66,250 rupees, which will be transferred to the process B account. So ત્યાં શું લખો છો? By transfer to process B account, right? So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. આ ટ્રાન્સફર અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડથી કરો છો તો પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટમાં એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઓન ડેબિટ સાઇડ. સો ઇન યોર નેક્સ્ટ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ, રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ to transfer from process A account 9,500 units and 1,66,250 rupees. હવે પ્રોસેસ બી માટે સ્ટુડન્ટ્સ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ક્યાં કહેવાય? જે તમે આ ટ્રાન્સફર કરો છો એ જ. આ સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. હવે પ્રોસેસ બી ના એક્સપેન્સીસ જે પણ આપેલા હશે એ રેકોર્ડ કરીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ given sundry materials. So write down on debit side to sundry materials, units column dash amount 15,000. Then labor, units column dash amount 80,000 and direct expenses, units column dash and amount 11,875. Students, expenses record કરી દીધા અને પ્રોસેસ બી ના units introduced પણ અહીંયા મૂકી દીધા, right? Now what will we do next? Apply the first and second formula. First formula, go in the working note part, is of normal output. For process B, students, units introduced કેટલા થશે? 9,500 units કે જે તમે પ્રોસેસ A માંથી B માં ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ. ક્વેશ્ચનમાં જુઓ તમને પ્રોસેસ B માં નોર્મલ લોસ પર્સન્ટેજમાં કેટલા આપે છે? 5%. શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરશો? ઓન યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ. So 9,500 ના 5% students. So 9,500 units introduced minus loss units 475 units.
So after deduction, the normal output will come 9025 units. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. Now apply the second formula, abnormal loss or gain equals to normal output for process B. Process B નું students normal output શું મળે છે 9025 units એ જ મૂકો છો minus actual output જે ક્યાંથી મળે ક્વેશ્ચનમાંથી 9100 units. So the answer will come 75. પ્લસ માં આવે છે કે માઇનસ માં? માઇનસ માં. That means these are the abnormal gain units. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આન્સર માઇનસ માં આવે that means abnormal gain થાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ આ બંનેની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશું? ઇન યોર પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ. નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય નોર્મલ લોસ. યુનિટ્સ ક્યાંથી મળે? તો કે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં તમે અહીંયા પર્સન્ટેજથી કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ 475 યુનિટ્સ એ જ રેકોર્ડ કરવાના છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન 475 યુનિટ્સ જેને તમે જો સ્ક્રેપમાં સેલ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ તો એમની સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી આપે છે? ફોર પ્રોસેસ બી the scrap value is given 5 rupees. So multiply with 5 rupees. So the amount will come 2375 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે, right? Now students, abnormal loss થાય છે કે abnormal gain? Abnormal gain. તો એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની? On debit side. Write down to abnormal gain. Right? યુનિટ્સ કેટલા છે abnormal gain ના? 75. ક્યાંથી મળે? સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાંથી. અને એમની કોસ્ટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? એ પહેલા તમે શું અપ્લાય કરશો? થર્ડ ફોર્મ્યુલા. સો ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ, અપ્લાય ધ થર્ડ ફોર્મ્યુલા. નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ ટોટલ એક્સપેન્સીસ. પ્રોસેસ બી ના ટોટલ એક્સપેન્સીસ ક્યાંથી મળશે? ત્યાં તમે ડેબિટ સાઇડ અમાઉન્ટનો ટોટલ કરશો, રાઈટ? which comes 2,73,125 rupees minus scrap of normal loss જે કેટલો થશે 2,375 divide by normal output ક્યાંથી મળે? from the first formula 9,025 units. So per unit normal cost will come 30 rupees for process B, right? હવે સ્ટુડન્ટ્સ ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અહીંયા નહીં મૂકો તો ચાલશે. એની ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન તમે તમારા અકાઉન્ટમાં કરી શકશો, રાઈટ? ઇન યોર અકાઉન્ટ એબનોર્મલ ગેઇન તમે ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરેલ છે, યુનિટ્સ તમે લખેલા છે. કોસ્ટ કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારી ફોર્થ ફોર્મ્યુલા તમે કઈ યુઝ કરતા? એબનોર્મલ ગેઇન યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય normal cost of normal output which is 30 rupees. So after multiplication the amount will come 2,250 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ normal loss and abnormal gain effect આપી દીધી છે સ્ટુડન્ટ્સ. So now we will close the account, right? Units column total will come 9,575 જેમાંથી ક્રેડિટ સાઇડના યુનિટ્સ માઇનસ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ. So balance units will come 9,100 units, right? And amount total now will come 2,75,375 rupees જેમાંથી ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરતા સ્ટુડન્ટ્સ the balance will come 2,73,000 rupees, right? So this amount will be transferred to the process C account. So ત્યાં શું લખશો? by transfer to process C account. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ? આ આઉટપુટ પ્રોસેસ C અકાઉન્ટમાં ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ડેબિટ સાઇડ શું લખશો સ્ટુડન્ટ્સ? ટુ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પ્રોસેસ B account, right? Number of units 9,100 and amount 2,73,000 rupees, right? In your process C students તમારા હવે units introduced કેટલા થશે? 9,100 units. Now we will record the expenses of process C account. Pay attention. Process C account ના expenses ક્યાં ક્યાં આપે છે? Number 1 sundry material.
So write down on debit side 2 sundry materials units column dash amount 5,000 rupees. Next one labor, again write down on debit side 2 labor units column dash amount 65,000 rupees. Next direct expenses, so write down on debit side 2 direct expenses units column dash amount 20,090 rupees. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે? નાવ વોટ વિલ વી ડુ સ્ટુડન્ટ્સ? અત્યાર સુધી જનરલી બધા સમમાં તમે શું કરતા હતા? ડેબિટ સાઇડ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ અને એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કર્યા પછી તમે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા છે અપ્લાય કરતા. અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા કઈ છે? નોર્મલ આઉટપુટ, રાઈટ? નોર્મલ આઉટપુટ તમને કઈ રીતે મળે? તો કે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારી પાસે નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ કઈ રીતે આવે? ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો. પ્રોસેસ સી માટેના યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ કેટલા થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ક્યાંથી મળે? ફ્રોમ હિયર 9100 યુનિટ્સ, રાઈટ? તો અહીંયા હું એ લખી શકું 9100 યુનિટ્સ માઇનસ, હવે જ્યારે હું નોર્મલ લોસ કેલ્ક્યુલેટ કરવો હશે ત્યારે મને પર્સન્ટેજ જોશે નોર્મલ લોસના, જે ક્વેશ્ચનમાં શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? મિસિંગ છે. તો અહીંયા મને નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે એ મળી શકે નહીં. તો અહીંયાથી તમારો સમ છે અટકી જાય કે હવે કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવી. સો નાવ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પે અટેન્શન, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ નથી એટલે તમે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા અહીંયા અપ્લાય કરી શકો નહીં. ઓકે, એ ફોર્મ્યુલા સ્કીપ કરો. કમ ઇન ટુ ધ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા શું છે? એબનોર્મલ લોસ ઓર ગેઇન વિચ ઇઝ નોર્મલ આઉટપુટ માઇનસ એકચ્યુઅલ આઉટપુટ. નોર્મલ આઉટપુટ તમને ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાંથી મળે, હવે એ જ નથી તો તમને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલાનો આન્સર પણ મળે નહીં. સો યુ નીડ ટુ સ્કીપ ધ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ઓલ્સો. તમારે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા પણ સ્કીપ કરવી પડે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નાવ થર્ડ ફોર્મ્યુલા. થર્ડ ફોર્મ્યુલામાં તમારે શું કરવાનું રહે? થર્ડ ફોર્મ્યુલામાં તમે શું મૂકો છો? ટોટલ એક્સપેન્સીસ એ મળી જાય માઇનસ સ્ક્રેપ ઓફ નોર્મલ લોસ, એ તમને મળે નહીં. વાય? તો કે નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ જ નથી તો એની સ્ક્રેપ વેલ્યુ તમને મળે નહીં, અને નોર્મલ આઉટપુટ પણ અત્યારે તમારી પાસે અવેલેબલ નથી. તો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરવી કઈ રીતે? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમારા ફોર્મ્યુલામાં તમે પ્રોસેસ એ અને બીની કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે થર્ડમાં. પ્રોસેસ સી માટે તમારે હાફ પેજ જેવી સ્પેસ છે છોડવાની છે. પ્રોસેસ સીની થર્ડ ફોર્મ્યુલા માટે તમારે હાફ પેજ જેવી સ્પેસ છે છોડવાની છે, અને પછી એવું હોય તો નેક્સ્ટ પેજ પર જ હેડિંગ આપી દેજો. આપણે કેલ્ક્યુલેશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશું? તમને ક્વેશ્ચનમાં લાસ્ટ પેરેગ્રાફ આપે છે વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે તમને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મળે છે એ તમે કેટલા રૂપીઝમાં સેલ કરો છો? 51. સો હિયર આઈ હેવ રિટન કે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ સોલ્ડ એટ 51 rupees per unit at the profit of 16 2/3% on sales, right? કે સેલિંગ પ્રાઇસ તમે ડિસાઇડ કરો છો તમારા પ્રોડક્ટની 51 રૂપીસ, જેમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ કેટલો છે? તો કે 16 2/3%. ઓકે, હવે આના બેઝિસ પરથી તમારે કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય પ્રોડક્ટની તો એ કરી શકો. કઈ રીતે? કોસ્ટ તમારી પાસે અવેલેબલ નથી. આ જે પ્રોફિટના પર્સન્ટેજ છે એ તમને સેલ્સ પર આપેલા છે, રાઈટ? જો ક્વેશ્ચનમાં એમ જ લખ્યું છે ઓન સેલ્સ, તો સેલ્સ અત્યારે તમારી પાસે છે નહીં, તો અઝ્યુમ કઈ રીતે કરશો? સપોઝ સેલ્સ ઇક્વલ્સ ટુ 100 રૂપીસ. કેમ ખ્યાલ આવે? તમને પ્રોફિટ જેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે, અહીંયા સેલ્સ પર કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે પ્રોફિટ, તો તમારે સેલ્સને અઝ્યુમ કરવાના, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? તો અહીંયા આપણે સેલ્સ અઝ્યુમ કરીએ છીએ, સપોઝ 100 રૂપીસ માઇનસ પ્રોફિટ. સ્ટુડન્ટ્સ, સેલ્સના 16 2/3% પ્રોફિટ છે, અહીંયા 100 રૂપીસ પ્રાઇસ હોય સેલિંગ પ્રાઇસ, તો એના 16 2/3% કેટલા થશે? 16.6777 રૂપીસ. એ રીતે આન્સર આવે છે, રાઈટ? સેલ્સમાંથી હું પ્રોફિટ માઇનસ કરી નાખું, સો ધ રિમેનિંગ અમાઉન્ટ ઇઝ માય કોસ્ટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ શું છે મારા માટે? કોસ્ટ. આ ક્લિયર થાય છે? ઓકે.
હવે તમે એક ઇક્વેશન મૂકી શકો, સેલિંગ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ પ્રાઇસ. જ્યારે સેલિંગ પ્રાઇસ 100 અઝ્યુમ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે તમને કોસ્ટ કેટલી મળે છે? 83.33. ઇન યોર ક્વેશ્ચન, તમારા ક્વેશ્ચનમાં પ્રોડક્ટની સેલિંગ પ્રાઇસ તમને અહીંયા કેટલી આપી છે? 51 રૂપીસ. એટલા જ છે, રાઈટ? તો 51 રૂપીસ જ્યારે સેલિંગ પ્રાઇસ છે, એટ ધેટ ટાઈમ કોસ્ટ પ્રાઇસ હાઉ મચ? એટલે મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન કરશો, સો ધ કોસ્ટ પ્રાઇસ વિલ કમ 42.5 રૂપીસ, રાઈટ? પ્રોડક્ટની કોસ્ટ શું છે? 42.5 રૂપીસ કોસ્ટ પર યુનિટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે, અહીં સુધી ક્લિયર? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ જે તમને મળે છે એ શું છે? ધીસ ઇઝ યોર normal cost of normal output. Again I repeat, this is normal cost of normal output. Normal cost of normal output means what? કે તમારા પ્રોડક્ટની કોસ્ટ પ્રાઇસ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ તમારી લાસ્ટ પ્રોસેસ પછી જે તમને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મળે છે એમની આ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે. તો આ શું કહેવાય? નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? કેમ કેલ્ક્યુલેશન કરી? તમને સેલિંગ પ્રાઇસ અને સેલ્સ ઉપરના પર્સન્ટેજ આપેલા છે, તો આપણે સેલ્સને અઝ્યુમ કરી અને એમના પરથી લાસ્ટ પ્રોસેસ માટે એટલે કે પ્રોસેસ સી માટે નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી, જે આવે છે 42.5 રૂપીસ, રાઈટ? આ સમજાય છે? ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ તમારી પાસે અવેલેબલ છે, તો હવે તમે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? હવે તમારી થર્ડ ફોર્મ્યુલામાં પ્રોસેસ સી માટે મેં તમને હાફ પેજ જેવી સ્પેસ છે છોડાવી છે, ત્યાં હવે તમે કેલ્ક્યુલેશન છે કરો છો. કઈ રીતે? ફોર્મ્યુલા શું છે? નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ, ટોટલ એક્સપેન્સીસ, રાઈટ? ટોટલ એક્સપેન્સીસ ક્યાંથી મળે? તમારા પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે એ કરજો, 3,63,090 રૂપીસ વિલ કમ, માઇનસ સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ. એ કેમ મળે સ્ટુડન્ટ્સ? અગેન આઈ રિપીટ, સ્ક્રેપ વેલ્યુ ઓફ નોર્મલ લોસ કઈ રીતે મળે? તમે તમારા અકાઉન્ટમાં કેલ્ક્યુલેશન કરતા અહીંયા કે નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ હોય અને મલ્ટીપ્લાય તમે કરો સ્ક્રેપ વેલ્યુ, રાઈટ? તમારી પાસે પ્રોસેસ સી ના નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે નહીં, તો હિયર આઈ હેવ અઝ્યુમ્ડ ઇટ એઝ એક્સ. આ સમજાય છે, રાઈટ? નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ મારી પાસે છે નહીં, તો એને હું એક્સ અઝ્યુમ કરું છું, અને સ્ક્રેપ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો હું મલ્ટીપ્લાય એની સાથે કરું. એમની સ્ક્રેપ વેલ્યુ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે. પ્રોસેસ સીમાં સ્ક્રેપ વેલ્યુ નોર્મલ લોસની કેટલી છે? પર યુનિટ 10 રૂપીસ. તેની સાથે હું મલ્ટીપ્લાય કરી શકું, સો ઇન્ટુ બ્રેકેટ 10 રૂપીસ, રાઈટ? ડિવાઈડ બાય નોર્મલ આઉટપુટ. સ્ટુડન્ટ્સ, નોર્મલ આઉટપુટ મને મળે કઈ રીતે? નોર્મલ આઉટપુટ માટેની ફોર્મ્યુલા શું છે? ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. તમને ખ્યાલ છે અહીંયા પ્રોસેસ સી ના નોર્મલ યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ તમને મળી ગયા હતા 9,100 યુનિટ્સ, માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ, જે તમે કેલ્ક્યુલેટ એના પર કરશો પર્સન્ટેજમાં હોય તો યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ પર, રાઈટ? તો અહીંયા હું આ રીતે ઇક્વેશન મૂકી શકું, રાઈટ? અહીંયા તમે પહેલા એવું હોય તો લખી શકશો, સપોઝ normal loss units equals to x, રાઈટ? એ રીતે તમે અહીંયા ઇક્વેશન છે મૂકી શકો. અહીંયા તમે અઝ્યુમ કરો છો કે નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ તમે કેટલા રાખ્યા છે? x, રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે? હવે તમે આખું ઇક્વેશન મૂકશો એટલે ખ્યાલ આવશે કે નોર્મલ આઉટપુટ અહીંયા કેમ મળે છે? તો કે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ વિચ વોઝ 9,100 માઇનસ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ, જે તમે અહીંયા એક્ઝ્યુમ કરેલા છે x. હવે તમારી ફોર્મ્યુલામાં આ ફોર્મ્યુલા છે નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટની. તમને પ્રોસેસ સી માટે નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ મળી ગઈ છે. ક્યાંથી? તમે આગળ આ કેલ્ક્યુલેશન કરી, રાઈટ? જે કેટલા આવે છે? 42.5 રૂપીસ કોસ્ટ પર યુનિટ. એ જ તમારે અહીંયા મૂકવાની છે. આન્સર તમારી પાસે છે નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટનો 42.5 રૂપીસ ઇક્વલ્સ ટુ
ટોટલ એક્સપેન્સીસ માઇનસ આ બ્રેકેટ ઓપન કરું સ્ટુડન્ટ્સ એટલે શું થઈ જશે 10x ડિવાઈડ બાય 9100 માઇનસ x. નેક્સ્ટ સ્ટેપ અહીંયા ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ. સો 42.5 into bracket 9100 minus x equals to 3,66,090 minus 10x. હવે અહીંયા બ્રેકેટ ઓપન કરી નાખું છું સ્ટુડન્ટ્સ. સો ઇન નેક્સ્ટ સ્ટેપ અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન કરી શકશો. સો ધ અમાઉન્ટ વિલ કમ 3,86,750 rupees minus 42.5 multiply x. So 42.5x equals to આ ઇક્વેશન તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ હવે અમાઉન્ટને એક સાઈડ લઈ લઉં અને એક્સ વેલ્યુઝને એક સાઈડ લઈ લઉં છું, રાઈટ. સો અહીંયા આ એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું. આ અમાઉન્ટ હું ઓપોઝિટ સાઈડ લઉં, રાઈટ. તો એ પ્લસમાંથી શું થઈ જાય માઇનસ ઇક્વલ્સ ટુ આ માઇનસ 10x એઝ ઇટ ઇઝ છે અને આ જે 42.5x છે એ અહીંયા માઇનસ છે, ઓપોઝિટ સાઈડ લઉં સ્ટુડન્ટ્સ તો શું થઈ જાય પ્લસ. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો, આ માઇનસ કરો છો. સો અમાઉન્ટ વિલ કમ 23,660 યુનિટ્સ ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને સાઇન શેની રાખશો હાયર વેલ્યુની. સો પ્લસ 32.5x એક્સને એઝ ઇટ ઇઝ રાખવું અને 32.5 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એક્સ સાથે. જો ઓપોઝિટ સાઈડ જશે તો શું થશે ડિવિઝન, રાઈટ. તો ડિવાઈડ કરો છો. સો ધ એક્સ વેલ્યુ વિલ કમ 728 યુનિટ્સ. એક્સને આપણે અઝ્યુમ શું કરેલ છે એક્સ મીન્સ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ. તમને અહીંયા નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે મળી ગયા. તમને ક્વેશ્ચનમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કહે છે હવે સમજો. લાસ્ટ લાઇન ક્વેશ્ચનની રીડ કરો. પ્રિપેર પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ એન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ નોર્મલ વેસ્ટેજ ઇન પ્રોસેસ સી. તમારે નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. કઈ રીતે મળે અહીંયા તમને નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ છે મળી ગયા છે. તમારે હવે ખાલી જોઈએ છે પર્સન્ટેજ, રાઈટ. ઓકે, અહીંયા સુધી કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયા પછી તમે નેક્સ્ટ આ કેલ્ક્યુલેશન કરી હતી. હવે લાસ્ટ એક હેડિંગ આપો પર્સન્ટેજ ઓફ નોર્મલ લોસ ઇન પ્રોસેસ સી. કઈ રીતે મળે તમારે પ્રોસેસ સીના નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા છે સ્ટુડન્ટ્સ. નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ તમે શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરો છો અત્યાર સુધી ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા હોય ત્યારે પર્સન્ટેજ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ઓન યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ. તમારી પાસે પ્રોસેસ સીના યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ તો અવેલેબલ જ છે. જે કેટલા હતા યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઓફ પ્રોસેસ સી 9100. એટ ધેટ ટાઈમ નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ કે જે તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા એક્સ અઝ્યુમ કરીને જે કેટલા આવે છે 728 યુનિટ્સ. તમારે પર્સન્ટેજ જોઈએ છે સ્ટુડન્ટ્સ તો એ ઓલવેઝ કેટલા પર કેલ્ક્યુલેટ થાય ઓન 100. એટ 100 it is how much? So the answer will come in percentage which comes 8%. That means તમારા પ્રોસેસ સીમાં નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ કેટલા છે 8%. હવે સ્ટુડન્ટ્સ હું ડાયરેક્ટ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાં જાઉં છું. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ. અહીંયા પ્રોસેસ સી માટે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ તમને મળી ગયા છે માઇનસ નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય તો કે યુનિટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ છે 9100 મલ્ટીપ્લાય નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા 8%, રાઈટ. સો ધ આન્સર વિલ કમ 9100 યુનિટ્સ માઇનસ યુનિટ્સ તમને પહેલા પણ મળી ગયા હતા નોર્મલ લોસના 728 યુનિટ્સ. સો ધ નોર્મલ આઉટપુટ ફોર પ્રોસેસ સી will come 8372 units. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. This is the normal output for process C, right? Okay. Now apply the second formula of abnormal loss or gain. For process C, normal output comes 8372 units minus question માં એમનું actual output આપેલ છે 8100 units. So answer will come 272. પ્લસમાં આવે છે કે માઇનસમાં પ્લસમાં. સો એબનોર્મલ લોસ કહેવાય કે ગેઇન
abnormal loss. તો ત્યાં શું લખશો? loss units. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમારા પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટમાં આ જે નોર્મલ લોસ તમને મળે છે, હાઉ મચ? 728 યુનિટ્સ, અને એબનોર્મલ લોસ જે મળે છે એમની ઇફેક્ટ છે આપશો. સો ગો ઇન પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ. નોર્મલ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય નોર્મલ લોસ યુનિટ્સ 728 એન્ડ સ્ક્રેપ વેલ્યુ. સ્ટુડન્ટ્સ કઈ રીતે મળે? નોર્મલ લોસ યુનિટ 728 મલ્ટીપ્લાય સ્ક્રેપ વેલ્યુ એમની તમને આપે છે 10 rupees. So the scrap value will come 7,280 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. હવે એબનોર્મલ લોસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એમની ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? અગેન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય એબનોર્મલ ગેઇન. એબનોર્મલ લોસ યુનિટ્સ કેટલા છે? 272. એમની કોસ્ટ તમને કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને ફોર્થ ફોર્મ્યુલામાંથી મળે. અહીંયા ફોર્થ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય નથી કરી. સો 272 યુનિટ્સ એબનોર્મલ લોસ યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય normal cost of normal output, which was 42.5 rupees. So the cost will come 11,560 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે? નાવ બંને લોસની ઇફેક્ટ આપી દીધી છે. સો નાવ વી વિલ ક્લોઝ ધ અકાઉન્ટ. યુનિટ્સ 9,100, જેમાંથી ક્રેડિટ સાઇડના યુનિટ્સ માઇનસ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધ બેલેન્સ યુનિટ્સ વિલ કમ 8,100 રૂપીસ યુનિટ્સ, રાઈટ. એન્ડ અમાઉન્ટનું ટોટલ કરો છો ડેબિટ સાઇડ, વિચ કમ્સ 3,63,090 રૂપીસ. બંને સાઇડ આ ટોટલ મૂકો છો સ્ટુડન્ટ્સ. ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરતા the amount will come 3,44,250 rupees. It will be transferred to the finished stock account. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. This is your answer of process C, right? So અહીંયા તમારો પ્રોસેસ સી અકાઉન્ટ એ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ ક્વેશ્ચનમાં પોઈન્ટ ન્યૂ શું છે? લાસ્ટ પ્રોસેસમાં નોર્મલ લોસના પર્સન્ટેજ તમને આપેલ નથી. એના માટે તમે સેલિંગ પ્રાઇસ પરથી પહેલાં તો નોર્મલ કોસ્ટ ઓફ નોર્મલ આઉટપુટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી, અને એમને તમારી થર્ડ ફોર્મ્યુલામાં મૂકી અને એક્સ અઝ્યુમ કર્યા નોર્મલ લોસના યુનિટ્સને, રાઈટ. અને એના બેઝિસ પરથી નોર્મલ લોસના યુનિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા, અને એ યુનિટ્સ પરથી એમના તમે પર્સન્ટેજ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર this session and question as well. Thank you very much and have a nice day.